Good evening. Can you please confirm if I'm audible and visible? You can respond in the chat box. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Let me take this opportunity to congratulate for being qualified for oral test, that is interview, to be called by APPSC board. You might be knowing that APPSC has already given a schedule for 182 candidates that is going to be conducted from 23rd June to 30th June. So in this context, we'll be sharing insights, deep sessions, recommendations, and how to prepare for upcoming oral test that is mentioned as an interview by APPSC. You may be given already any kind of interview already, or maybe you may be fresher on first time appearing for APPSC. ఇలాంటి కంటెక్స్ట్లో మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నిన్న మనకి నోటిఫికేషన్ వెబ్ నోట్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత సమ్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టెక్స్టెడ్ సార్ 12 డేసే ఉంది, 13 డేసే ఉంది, హౌ టు ప్రిపేర్? ఐ యూజ్ టు సే దట్ వెన్ ద టైమ్ ఈస్ వెరీ షార్ట్, లిమిటెడ్ and given no time, the best strategy is to change your strategy, to give prioritization based on last year experiences of our civic center mock interview. I'll be consolidating how to start your preparation, how to parallelly prepare your current affairs DAF and your certificate verification, and giving mock interview, how to improve it, how to improve your skills of speaking. These aspects I'll be focusing in. So to begin with, let me introduce the program aspects of Mukhamuki. In this session, I'll be speaking about the expectations of the board, then the composition of the board. Last time, any boards unnai, ela composition ayindi. Next, your preparation strategy. Then the Civic Center IAS Academy, the team Civic Center, what we are going to provide. We are going to provide DAF profiling, DAF questionnaire, opinion building sessions, mock interview, and last year, that is August 2023, we have consolidated the interview transcripts. I'll be sharing the transcripts of last year interview board members. You will be going through those questionnaire also, so that you'll be getting to know how APPSC board is asking the questions. To begin with, board is expecting whether the candidate is suitable for group 1 service or not. మీకు చాలా వరకు కంటెంట్ అనేది అక్యుములేట్ చేస్తుంటారు, అగ్రిగేట్ చేస్తుంటారు. ఈ కంటెంట్ అంతా మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాం, మీరు ఎలా బ్యాలెన్స్డ్గా సమాధానాలు ఇస్తున్నారు? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ మే ఆస్క్ యూ ఇమీడియట్లీ, మిస్టర్ ఎక్స్, కెన్ యూ ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్? టెల్ మీ మోర్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. Tell me the specialty of your native place, specialty of your school, or maybe noted personalities from your area, and why you wanted to join civil services. You had been working as a software is one of the a better career opportunity. Why you left 1.5 2 lakhs monthly salary, and why you wanted to join for the salary of 70,000 to 80,000? These set of questions are common questions, repeated questions, and been repeatedly asked by your APPSC board. For this, if I ask you one question, if I ask you, so in the state of Andhra Pradesh, there is a liquor scheme. Can you speak about something about liquor scheme? That questions I don't ask. I'll ask you, what is the difference? What is the difference between present liquor policy and previous liquor policy? What is your opinion? Law and order situation in the state of Andhra Pradesh. Now, you might be seeing the newspaper, and your contemporary issues, how to frame your opinion. Whether the questions can be asked only from DAF. Say, for example, if your interview is in the first few days of your scheduled interview board, then mostly the questions are coming from DAF. డాఫ్లో మనకి ఏ విధంగా ప్రొఫైలింగ్ చేసుకోవాలి? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డాఫ్లో మనకి చూసినట్లయితే మీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్, వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, లాస్ట్ పేజ్లో మనకి ప్రైజెస్, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి. ఐ టెల్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. వీ హ్యావ్ వన్ స్టూడెంట్ who has given interview first time, and he appeared first time. ఒకసారి మనం డాఫ్ ఫిల్ చేసుకున్నామంటే he left most of the DAF columns blank. He said that, సార్ దానికంతా నాకు సర్టిఫికేట్స్ లేవు, అందుకోసం నేను బ్లాంక్ వదిలేను. ఇలా బ్లాంక్ వదిలితే ఇంటర్వ్యూ బోర్డుకి ఒపీనియన్ ఎలా ఉంటుంది? అలానేసి మనము ఏ విధంగా మనము ఈ డాఫ్ ఫామ్స్ ఫిల్ చేయాలి? ఈ డాఫ్లో ఫిల్ చేసే పాయింట్స్కి మీ యొక్క సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి సర్టిఫికేట్స్ ప్రొడక్షన్ రీప్రొడ్యూస్ అనేది అవసరం లేదు.
ఏమి సర్టిఫికేట్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తామంటే ఏదైతే ఏపీపీఎస్సీ వెబ్ నోట్లో మీకు ఏజు, ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఏజ్ రిలాక్సేషను, మీ యొక్క కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేటు, ఈడబ్ల్యూ సర్టిఫికేటు, స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఏదైతే మెన్షన్ చేసిందో వాటికి మాత్రమే మనం ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, చూపించాలి. కానీ రిమైనింగ్ డాఫ్లో అడిగిన ప్రతి ఆస్పెక్ట్స్ మీకు మనం సర్టిఫికేట్స్ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. అలా చూపించాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి మనం ఏది పడితే అది రాయం. అలా అనేసి మనకి మోర్ దెన్ వన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది, మోర్ దెన్ వన్ ప్రైజ్ ఉంటుంది, మోర్ దెన్ వన్ అవార్డు ఉంటుంది, మెడల్ ఉంటుంది, పార్టిసిపేషన్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మెన్షన్ చేస్తామా? ఎంత మెన్షన్ చేయాలి అనేది డాఫ్ ప్రొఫైలింగ్లో మనము చెప్తాము. నెక్స్ట్ డాఫ్ క్వశ్చనర్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ the list of questions. I'll be sharing it. Then opinion building sessions. Say what is meant by opinion building sessions. For example, you'll be asked about your opinion on interlinking of the rivers or fair delimitation, one nation one election, one nation one election, uniform civil code, so caste survey, skill census, ఇట్లాంటి కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ మీద మనకి లాస్ట్ టైం ఎలా అడిగారో ఇప్పుడు కూడా లాస్ట్ 30 days you have to give the priority. Don't go from January 2025 and to the present June month. It will take a lot of time because your interviews are scheduled from 23rd June to 30th June 2025. My kind request is that, my kind suggestion is that go through the recent contemporary issues at the state level, national level, international level. Try to have positive aspects and negative aspects and your opinion. దీన్నే మనము బ్లాక్ అండ్ వైట్ అప్రోచ్ అంటాం. ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలో ఎస్ ఆర్ నో చెప్పకూడదు. ఈజ్ ఇట్ గుడ్ అంటే మీరు ఎస్ సార్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ అని చెప్పకూడదు. యూ హ్యావ్ టు ప్రాసెస్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ టైమ్, ప్రాసెస్ ది కంటెంట్, ప్రాసెస్ ద ఒపీనియన్ అండ్ ట్రై టు సబ్స్టాన్షియేట్ విత్ యువర్ పాయింట్స్. దెన్ యూ కెన్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రేషన్ షాప్స్ మళ్ళీ రీఓపెన్ అవుతున్నాయి. ముందేంటి డోర్ డెలివరీ ఉంది, ఇప్పుడు ఏమైంది రేషన్ షాప్స్. ఈ రేషన్ షాప్స్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేయడం గల కారణాలు ఏంటి? దే మే ఆస్క్ యూ దట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఫర్ రీఓపెనింగ్ ద రేషన్ షాప్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డోర్ డెలివరీ ఆఫ్ పీడిఎస్ సిస్టమ్. You cannot immediately say that no, yes, it is good. You have to say the kind suggestions, positive aspects. Then you can say, so the suggestions can be, there are certain sections in the society, for example, senior citizens, physically challenged people, they could not able to walk and take the ration. For such kind of people, sections of the people, you can explore the door delivery instead of the fixed ration shops. At the same time, now we are increasing the number of ration shops. ప్రీవియస్లీ రేషన్ షాప్స్ మనకి పంచాయత్ సిస్టమ్స్లో ఉండేటివి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, పాపులేషన్ యాజ్ అ యూనిట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. ఇలా మీ యొక్క ఒపీనియన్ చెప్పి ఈ ఛాలెంజెస్, లిమిటేషన్స్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలనేది మీరు బ్యాలెన్స్డ్గా కానీ సజెస్టివ్ వేలో చెప్పగలిగితే దెన్ యూ కెన్ సే యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ యూ హ్యావ్ కంపోజ్డ్ మైండ్ సెట్, యూ హ్యావ్ రెస్పాన్సివ్ సిస్టమ్ రేదర్ దాన్ రిఫ్లెక్టివ్ సిస్టమ్. లిక్కర్ పాలసీ మీద మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి అని అడిగినాను, ఇమీడియట్గా మీరు యూ షుడ్ నాట్ సే సార్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్, అలా చెప్పలేం. ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్స్ వాడలేం. పాజిటివ్ చెప్పాలి, నెగిటివ్ చెప్పాలి, దాంతోపాటు మీరు ఏదైతే సజెస్టివ్గా చెప్పాలనుకుంటున్నారో యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, అదే థీమ్ మీద సెకండ్ ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఆన్సర్. థర్డ్ ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు సే దట్ furthermore I'm not having readily updated content to answer more. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మీరు ఏమనుకుంటారంటే సో బోర్డు ఎంకరేజింగ్ అయిపోయింది, పాజిటివ్గా ఉంది, నేను చెప్పిన ఆన్సర్స్కి ఇంప్రెసివ్గా ఉంది కాబట్టి మీరు ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్స్ తీసేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటూ వెళ్తే ఏమవుతుందంటే you'll be pressed to the wall where you'll be committing more mistakes. My strong suggestion is that take the first question, second follow-up question. When it comes to third follow-up question, if you are having clarity, clear content only, you will try to answer. If not, you can kindly, politely say that the further information, the precise information, the right information, I may not able to recollect at this junction. That is your answer. ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఏముంటారంటే, ఎలా ఉంటారంటే సార్ అన్నిటికీ నో చెప్తుంటారు. ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ నో సార్, ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ సార్, ఐ విల్ గెట్ అప్డేటెడ్, ఐ విల్ రెస్పాన్స్ సార్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ సార్. ఇట్లా మనకి 5 క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఇలా మీరు 4 క్వశ్చన్స్కి నో చెప్పారనుకోండి, అది కూడా నెగిటివ్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలో బోర్డు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందంటే మీకు ఆ అంశం తెలుసా తెలీదా, మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదనేది కాదు, మీరు ఏ విధంగా చెప్తున్నారు, ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు, ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు, మీరు మాట్లాడుతున్నారా లేకపోతే ఫిజికల్ మూమెంట్ ఉందా. ఫిజికల్ మూమెంట్ ఉంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వచ్చి కూర్చుని స్టిఫ్గా అట్లే ఒక మనకి స్టాచ్యూ లాగా ఏలాగా అట్లే కూర్చునేస్తారు.
కొంత హావభావాలు ఉండాలి, మెకానికల్గా ఉండకూడదు. అదేవిధంగా మనకి హ్యాండ్ జెస్చర్స్ ఎంతవరకు ఉండాలి, అసలు ఉండొచ్చా, తల ఆడించొచ్చా? కొంతమంది స్వింగ్ చేస్తుంటారు, ఎస్ సార్, నో సార్, ఎస్ సార్, నో సార్, ఇలా స్వింగ్ చేస్తుంటారు. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఇవంతా మీకు మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్న బోర్డ్ అనేది మీకు ఒక సజెషన్స్ ఇస్తుంటుంది. ఈ కామన్ సజెషన్స్ అంతా కన్సల్టేషన్ చేసుకొని మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఫ్రమ్ మై సైడ్, what we are going to do is that this is the procedure which we are going to follow in Mukhamuki. The first step is DAF profiling. What is meant by DAF profiling? Immediately you will be given DAF. You will be given detailed application form, which is given by APPSC at the time of interview. At the time of interview, APPSC will verify your certificates. Then immediately they will give this detailed application form. ఈ ఫామ్ ఏం చెప్తుందంటే మీ యొక్క బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. ఈ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అంతా మనం ఫిల్ చేసి దాని ఆ డాఫ్ అంటే ఏంటంటే రెడీలీ ప్రిపేర్డ్ క్వశ్చనర్ బై యూ అండ్ గివెన్ టు ద ఏపీఎస్సి అండ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ బేస్డ్ ఆన్ డాఫ్ అండ్ యూ విల్ బి రెస్పాండింగ్ ఇట్. అంటే డాఫ్ అంటే నా అర్థం డీటెయిల్ అప్లికేషన్ ఫామ్ కాదు, రెడీలీ ప్రిపేర్డ్ క్వశ్చనర్ బై ద క్యాండిడేట్ గివింగ్ టు బోర్డ్ అండ్ దే విల్ ఆస్క్ సర్టన్ క్వశ్చన్స్ అండ్ విల్ బి రెస్పాండింగ్ టు దట్ వన్. It means it's a prepared questions, prepared answers. But you should not appear that I have already prepared the answers and you will be responding it spontaneously. It will appear that you are just vomiting the content which is already prepared and processed, remembered, retained, omitted. No, it should not be like that. It should be natural. మీ గురించి చెప్పండి, you have to take some time. You have to some break, 2 seconds break, process it. Myself, graduated from, had been working, hailed from, హ్యావింగ్ ఇంట్రెస్ట్, హ్యావింగ్ ప్యాషన్ అనేది మీరు ఒక లింక్ ఇచ్చి ఆ లింక్ ఇచ్చి పాస్ చేసి ఎక్కడైతే మనం ఆపుతామో అక్కడి నుంచి బోర్డ్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్స్ అనేది బోర్డ్ అనేది క్వశ్చన్స్ అనేది పోస్ట్ చేస్తుంది. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ దట్ దిస్ జూమ్ సెషన్ ఈస్ దట్ వాట్ ఈస్ ద బోర్డ్ ఎక్స్పెక్టేషన్, వాట్ ఈస్ ద బోర్డ్ మెంబర్స్, హౌ ద బోర్డ్ ఈస్ కంపోజ్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. కాబట్టి ఈ ఓరియంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత డాఫ్ ప్రొఫైలింగ్. ఈ డాఫ్ ప్రొఫైలింగ్ అనేది ఇమీడియట్గా మీరు డాఫ్ అనేది ఫస్ట్ వర్షన్ 1.0, ఈ 1.0 మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఇస్తాము. ఈ గూగుల్ ఫామ్లో మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ విల్ గో త్రూ ద సబ్మిటెడ్ డాఫ్ అండ్ విల్ ట్రై టు గివ్ సమ్ సజెషన్స్. ఈ సజెషన్స్ మీరు ఇన్కార్పొరేషన్ చేసి మళ్ళీ డాఫ్ 2.0 ఉంటుంది, మళ్ళీ సజెషన్స్ ఇస్తాం, మళ్ళీ 3.0. ఇలా మీరు ఈ 3.0 అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తారు. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ మీరు సివిక్ సెంటర్లో ఇవ్వచ్చు, వేరే దగ్గర ఇవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు. అక్కడ బోర్డు కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది కదా మీ డాఫ్ మీద. ఆ అడిగిన క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ డాఫ్, ఇఫ్ యూ ఫెల్ట్ దట్ దెర్ ఇస్ అ డిఫికల్టీ ఇన్ ఆర్డర్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ ద పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎన్రిచ్ ఇట్. ఇలా మనము డాఫ్ అనేది లాస్ట్ డే వరకు ఎన్రిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఎప్పుడైతే రేపు మీకు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందో ఈ రోజు వరకు మీరు డాఫ్ ఎన్రిచ్ చేసి, డాఫ్ ఎన్రిచ్మెంట్ అంటే మీరు ఏ పాయింట్ మెన్షన్ చేసినా దాని మీద మీరు ఒక 2 minutes మాట్లాడే విధంగా మీరు ప్రిపేర్ అయితే దట్ విల్ బి ద ఫైనల్ డాఫ్ వర్షన్. ఇట్ మే బి 3.0, ఇట్ మే బి 4.0, ఇట్ మే బి 5.0. ఆర్ యు క్లియర్? ఇది మనం డాఫ్ ప్రొఫైలింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్, బేస్డ్ ఆన్ డాఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ దెర్ విల్ బి ఒపీనియన్ బిల్డింగ్ సెషన్స్. In opinion building session, we'll be taking up top contemporary issues at the state level, at the national level, at the international level. When it comes to state level, we'll be speaking about important contemporary issues. For example, we are going to celebrate Yoga International Day. And even the government of Andhra Pradesh has given for clarion call for 1 month celebration of yoga. What is the theme of this year? Yoga. Where we are going to celebrate it, how we are going to celebrate it, what is the significance of International Yoga Day. ఇంకా మనకి 5th June 2025 వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే. మనం ఒక కాల్ ఇచ్చాం ప్రభుత్వం తరపు నుంచి, 1 కోటి మొక్కలు నాటాలి, దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి, ఫారెస్ట్ కవర్ ఎంత ఉంది, లాస్ట్ 1 decade ఫారెస్ట్ కవర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, మన టార్గెట్ ఏంటి, ఎందుకు ఇలాంటి చర్యలు మనం ప్రోత్సహిస్తున్నాము, పబ్లిక్ ఎందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేషన్ చేయట్లేదు. ఇట్లాంటి మనము ఈ కాంటెంపరీ ఇష్యూస్, స్టేట్ ఇష్యూస్ లైక్ పోలవరం కానీ, ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ ద రివర్స్ కానీ, వికసిత్ భారత్ కానీ, స్వర్ణాంధ్ర 2047 కానీ, టూరిజం పాలసీ కానీ, ఈవెన్ ఇన్ ద రీసెంట్లీ కంక్లూడెడ్ నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్, అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్ has mentioned Visakhapatnam economic region should be developed.
And this economic region of Visakhapatnam, which comprises 8 districts, right now its potential is $49 billion. We are aiming to make it 120 billion dollars. ఇలా చేయాలంటే ఈ విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజన్ని ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ముంబై వీ వాంటెడ్ టు డెవలప్ ఇట్. వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్, వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్, హౌ టు రియాక్ట్ ఇట్? నెక్స్ట్ ఈజ్ అమరావతి. వీఆర్ రెజ్యూనేటింగ్ అమరావతి. ఈ అమరావతికి మనం రెజ్యూనేట్ చేసేటప్పుడు ఇంకా మనకి ఎక్కువ ల్యాండ్ పూలింగ్ కావాల్సింది వస్తుంది. ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది, ఎలా కంప్లీట్ చేయబోతున్నాము, ఒక జైజెంటిక్ క్యాపిటల్ అవసరమా, లేకపోతే డీసెంట్రలైజ్డ్ డెవలప్మెంట్ కావాలా, హౌ టు బ్యాలెన్స్ యువర్ వెల్ఫేరిజం అండ్ డెవలప్మెంట్, బేసిక్ కామన్ క్వశ్చన్స్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్, ఇలాంటివి మనం స్టేట్ లెవెల్. నెక్స్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నేషనల్ లెవెల్, నేషనల్లో బర్నింగ్ ఇష్యూస్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ ఇష్యూస్లో మనకి ఏమున్నాయి, ఇప్పుడు మణిపూర్ వైలెన్స్ జరుగుతుంది, అదేవిధంగా ఏఐ అనేది మనకి డిజిటల్ మీడియా ఏ విధంగా మిస్యూజ్ అవుతుంది, సైమిల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్, వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్, ఇట్లాంటి పాలసీస్ అంతా మనం నేషనల్ ఇష్యూస్లో రీసెంట్గా వచ్చిన లాస్ట్ 30 డేస్లో వచ్చిన ఇష్యూస్ అంతా, టాప్ 30 ఇష్యూస్ మీద ఐ విల్ బి స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఐ విల్ బి షేరింగ్ మై థాట్స్, మై ఒపీనియన్. ఈ ఒపీనియన్ మీరు అనలైజ్ చేసుకొని ఆ అంశం మీద, ఆ టాపిక్ మీద మీరు ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడగలిగితే దట్ విల్ బి గివింగ్ వెరీ గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ ద ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్. ఇట్ మీన్స్ ఇంటర్వ్యూ జస్ట్ లైక్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ క్లారిటీ, and you have to speak with confidence. Say, since the inception of Civic Center IAS Academy, I used to interact at least 2 persons every day. They'll come with a resume. Maybe we may be asking for them to come for interview. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేనేం అడుగుతాను, ఈ రెజ్యూమ్ నువ్వే ప్రిపేర్ చేస్తావా? కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అతనే ప్రిపేర్ చేస్తాడు అనుకోండి, వెల్ అండ్ గుడ్. లేదు వాళ్ళ ఫ్రెండో లేకపోతే ఇంకొకటి ఆన్లైన్ టూల్ యూస్ చేసి డెవలప్ చేస్తాడు అనుకోండి, ఒక మీమాంస ఉంటుంది, ఇప్పుడు నేనే ప్రిపేర్ చేస్తానని చెప్పాలా, లేదు నేను ప్రిపేర్ చేయలేదు అని చెప్పడం నెగిటివ్ వెళ్తుంది కదా. అట్లాంటి టైంలో ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలి? There are some points, there are some issues where your honesty would be tested and how to balance such kind of critical questions. మీ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ టెస్ట్ చేస్తాము, క్లారిటీ ఉందా లేదా, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్, మీ యొక్క కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అనేది చాలా బెటర్గా ఉండాలి. అది ఇంగ్లీష్ అయినా కావచ్చు, తెలుగు అయినా కావచ్చు. సార్ బైలింగ్వల్లో మాట్లాడచ్చా? Say for example, if you are comfortable with bilingual, you can speak. Say for example, if the board member is asking in Telugu, if you are comfortable in replying in Telugu, you can respond in Telugu. No sir, I am not comfortable in Telugu, you can respond in English. If the board member is asking in English, if you are comfortable in English, you can respond in English. There is no such rule that you have to speak only in English or only in Telugu or not in bilingual. మీరు ఏ లాంగ్వేజ్లో అయినా మాట్లాడచ్చు. బట్ సజెస్టెడ్ మెథడ్ ఆఫ్ రెస్పాండింగ్ టు ద ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్ ఈస్ దట్ if I'm asking in English, if you are comfortable in English, please try to respond in English. If I'm asking in Telugu, if you are comfortable in Telugu, you can respond in Telugu. No, board member, if you are comfortable in both the languages, based on your comfort level, you can respond it. There is no such rule. How you are answering, how much clarity, how much confidence, how much communication you are having, that is the test of your oral test or interview test. నెక్స్ట్ ఈజ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ. మాక్ ఇంటర్వ్యూ అనేది మీకు రేపటి లోపల మేము ఏ బోర్డు ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఉంటుంది, టైమింగ్స్ ఏంటి ఉంటుంది అని మెన్షన్ చేస్తాము. ఈ మాక్ ఇంటర్వ్యూ బోర్డు అనేది ఆఫ్లైన్ ఉంటుంది, ఆన్లైన్ ఉంటుంది. We kindly recommend to come for offline. Next is last mile assistance. ఈ లాస్ట్ మైల్ అసిస్టెన్స్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం వీ హ్యాడ్ ఎ లాస్ట్ మైల్ అసిస్టెన్స్. మనకి ఏపీపీఎస్సీ భవన్ దగ్గర మనం అక్కడ అకామిడేషన్ తీసుకొని ఎవరైతే హైదరాబాద్ నుంచి లేదా డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి మనం అక్కడ అకామిడేషన్ ఫెసిలిటేషన్ చేసి, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటేషన్ చేసి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఒక తెలియని ప్రాంతం, మీరు విశాఖపట్నం నుంచి రావచ్చు, తిరుపతి నుంచి రావచ్చు, విజయవాడ నుంచి రావచ్చు, వైఎస్ఆర్ కడప నుంచి రావచ్చు, లేకపోతే శ్రీకాకుళం నుంచి రావచ్చు. కానీ ఏపీపీఎస్సీ అనేది మీకు ఫస్ట్ టైమే ఉంటుంది కదా. మోస్ట్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రిపీటర్, మోస్ట్లీ యూ మైట్ బి విజిటింగ్ ఫస్ట్ టైం. అలాంటి టైంలో మీకు అక్కడ నార్మలైజేషన్ కోసము, ఫెమిలరైజేషన్ కోసం మన టీమ్ మెంబర్స్ అక్కడ ఉంటారు. దే విల్ సపోర్ట్ యూ, దే విల్ ఫెసిలిటేట్ యూ అండ్ దే విల్ రిసీవ్ యూ అండ్ దే విల్ ట్రై టు యాక్ట్ యాజ్ యువర్ సపోర్టింగ్ టీమ్, యాజ్ అ ఫ్రెండ్, యాజ్ ఎ ఫెసిలిటేటర్ టు కంప్లీట్ యువర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ డ్యూరింగ్ దట్ డే. ఈ ఇంటర్వ్యూ యాక్చువల్ రోజు ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లెట్ మీ టేక్
few important aspects like detail application form. ఈ డీటెయిల్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఫస్ట్ మీరు ఇది మీకు ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసాం. ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ క్వాలిఫై అయినారో వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసాము. జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ జాయిన్ అవ్వండి. జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఈ డీటెయిల్ అప్లికేషన్ ఫామ్లో బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ముందు ఎలా ఉండేదంటే మీ యొక్క సర్నేము, క్యాస్ట్, మదర్ నేము, ఫాదర్ నేము, వాళ్ళ యొక్క ప్రొఫెషన్ కూడా అడిగేది. ఇప్పుడు అవంతా తీసేశారు. జస్ట్ మీకు ఈ సర్నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ లేకుండా మీరు సింపుల్గా మీరు రాయాలి. ఎందుకంటే మీ యొక్క క్యాస్ట్ కూడా ఐడెంటిఫై అవ్వకూడదనే ఒక ఉద్దేశంతో ఏపీఎస్ ఇది మెన్షన్ చేసింది. దెన్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ యువర్ మదర్ టంగ్, మ్యారిటల్ స్టేటస్ అండ్ అకాడమిక్ రికార్డ్. దెన్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇక్కడ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్లో టెంపరీ, పర్మనెంట్, ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పెట్టచ్చా పెట్టకూడదా, ఎవరు పెట్టాలనేది సెకండరీ. ఫస్ట్ మై సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ వర్షన్లో మీరు ఎలా అయితే ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నారో అలా ఫిల్ చేసేయండి. Then we will interact one-to-one on DAF. Then we'll suggest you whether this content can be included or can be enriched or can be removed. Okay. Next is ఎగ్జామినేషన్. మీరు ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ ఆల్రెడీ అపీర్ అయ్యి ఉన్నారా, ఏమేమి అపీర్ అయ్యి ఉన్నారు, వాటి యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఏంటనేది కూడా మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ఫస్ట్ 2 పేజెస్లో ఎలాంటి ఇష్యూ లేదు, కానీ లాస్ట్ 3rd పేజ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ అండ్ విల్ ప్లే వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. సో దే హ్యావ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ అచీవ్మెంట్స్, ప్రైజెస్, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్. Why this 3rd column? Why this 3rd page is given in your detailed application form? These 5 questions will indicate your academic achievements, leadership qualities, extracurricular activities. క్యాండిడేట్ నేరో మైండ్ ఉన్నాడా, బ్రాడ్ మైండ్ ఉన్నాడా, డైవర్సిఫైడ్ పర్సనాలిటీనా, ప్రొయాక్టివ్ పర్సనాలిటీనా, అతను ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే కన్ఫైన్ అయి ఉన్నారా అనేది టెస్ట్ చేయడం కోసమే ఈ 5 పాయింట్స్. ఈ 5 పాయింట్స్ చాలా కేర్ఫుల్గా మెన్షన్ చేయాలి. దిస్ 5 పాయింట్స్ ఓన్లీ విల్ ప్లే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ప్రతి ఒక్కరు రీడింగ్ బుక్స్ హ్యాబిట్లో ఉందనుకోండి, వాచింగ్ మూవీస్, సింగింగ్ సాంగ్స్, ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఇవి పెడుతూ ఉంటారు. ఇది ఎవర్ గ్రీన్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ యూజువల్లీ మెన్షన్ ఇన్ ద డీటెయిల్ అప్లికేషన్ ఫామ్. ఇవి కూడా లేని వాళ్ళు ఎలాంటి హ్యాబిట్స్ పెట్టాలి? కొంతమందికి మెడల్సే ఉండవు, కొంతమందికి రివార్డ్సే ఉండవు, కొంతమంది అచీవ్మెంట్సే ఉండదు, కొంతమంది ఎలాంటి వాటిలోనూ పార్టిసిపేషన్ ఉండదు, సర్టిఫికేట్స్ ఉండదు. సార్ సర్టిఫికేట్స్ లేకపోతే పెట్టకూడదా? నేను మీకు ఓపెనింగ్లోనే చెప్పాను, ఈ ఇంటర్వ్యూలో మనకి వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్, ఏజ్ దట్ ఈస్ యువర్ ఎస్ఎస్సి కానీ, లేకపోతే ఏజ్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ కానీ, కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ కానీ, మీ యొక్క పిహెచ్ సర్టిఫికేట్ ఇఫ్ అప్లికబుల్, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్టిఫికేట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అప్లికబుల్, యువర్ కమ్యూనిటీ యువర్ రీడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అప్లికబుల్, యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్స్, ఇవి తప్ప రిమైనింగ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఈ వీటికి కానీ ఎలాంటి ప్రూఫ్, సర్టిఫికేట్స్ ఆ రోజు తీసుకొని వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసామంటే యూ షుల్ హ్యావ్ కాంపిటెన్సీ టు సబ్స్టాన్షియేట్, దట్స్ ఇట్. యూ షుల్ హ్యావ్ ఎబిలిటీ టు రెస్పాండ్ ఇట్, అంతే. ఇక్కడ మనం కొంతమందికి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఒకటేంటి అతివృష్టి అనావృష్టి అంటాను చూసారు, కొంతమందికి ఏమీ ఉండదు, కొంతమందికి అన్నీ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క కాలంలో సార్ 10 కూడా రాశారు ఒక అతను. ఈ 10 రాసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇంప్రెషను? ఈ 10లో బెస్ట్ ఏంటి, ఈ టాప్ 5లో బెస్ట్ ఏంటి, ఎన్ని రాయాలి? మై సజెషన్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కన్ఫైన్ టు టాప్ 3 బెస్ట్. ఈ టాప్ 3లో కూడా ఫస్ట్ ఏది రాయాలి, సెకండ్ ఏది రాయాలి, థర్డ్ ఏది రాయాలి. ఇలా మీకు ఈ లాస్ట్ కాలమ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ పేజ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ DAF, go through the DAF of 3 pages document, try to fill it today itself and try to submit it. Tomorrow we'll be having one-to-one interaction on your DAF. ఈ DAF వర్షన్ తీసుకొని మీరు రేపు మాక్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలన్నప్పుడు ఈ DAF ఉండాలి. DAF మీరు ఫిల్ చేసుకుని వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఏం చేస్తుంది, మాక్ బోర్డ్ అడుగుతుంది, మీ గురించి చెప్పండి, మీ స్కూల్ గురించి చెప్పండి, మీరు ఎందుకు ఈ ఆప్షన్ చదువుకున్నారు, మీరు సివిల్ సర్వీసెస్ ఎందుకు ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నారు, ఇట్లా రిపీటెడ్ క్వశ్చనర్ ఇంకోటి ఉంది. ఆ రిపీటెడ్ క్వశ్చనర్ వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఇట్ అండ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ షేర్డ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ఇక్కడ చూడండి, ఇవి రిపీటెడ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ నేటివ్ ప్లేస్, వై ఇట్ ఈస్ ఫేమస్, ఈజ్ ఇట్ హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా,
కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా, పొలిటికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా, ఎకనామికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా, లేకపోతే రీసెంట్గా ఏమైనా న్యూస్లో ఉందా, దాని గురించి మీకు తెలుసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? ఈ పర్సనల్ డీటెయిల్స్, నెక్స్ట్ అకాడమిక్ రికార్డు, వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ అనేది ఇప్పుడు మనకి డాఫ్లో తీసేశారు కాబట్టి సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ అనేది మనకి లేదు. ముందు ఏంటంటే కొంతమంది యూనిఫామ్ సర్వీసెస్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పెట్టేవాళ్ళు. Okay, so these are the repeated DAF based questionnaire. You have to go through this document and prepare to speak for 2 minutes. ఇక్కడ ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ సో మీకు రిలవెంట్ అయిన క్వశ్చన్స్కి అంతా మీరు ఒక 2 minutes మాట్లాడడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. మాట్లాడాలంటే మీకు ముందు కంటెంట్ ఉండాలంటే మీరు ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ తెలుసుండాలి. ఈ క్వశ్చన్స్ చూసిన తర్వాత మీరేం చేస్తారంటే సో ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని దెన్ విల్ ఆస్క్ ఆన్ డాఫ్ క్వశ్చన్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డాఫ్. ఇది అయిపోయిందంటే ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ఈస్ ఓవర్. 50% of your interview preparation is over. If you prepare to speak for 2 minutes for all the DAF questionnaire, your 50% of your preparation is over. Next, what is the remaining 50% of preparation? That is your transcripts. నీకు ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ అంటే లాస్ట్ టైం మనకి ఆగస్ట్లో ఇంటర్వ్యూస్ ఏపీపీఎస్సీ పెట్టింది కాబట్టి వాటి నుంచి వీ హ్యావ్ కన్సాలిడేటెడ్ ద డాక్యుమెంట్. గివ్ మీ 2 minutes టైమ్, ఐ విల్ క్విక్లీ సమ్ అప్ ద ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ విచ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్వ్యూ. లాస్ట్ ఇయర్ మనకి మొత్తం 3 ప్యానల్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ప్యానల్లో 5 members ఉన్నారు. ఈ 5 members ఒక చైర్పర్సన్ ఉంటారు, 4 members ఉంటారు. ఈ 4 members ఎవరంటే 3 persons వచ్చి మనకి headed by last time chairperson, other 2 members from board. Then every board consists of 2 subject experts. అంటే 2 subject experts, ఒక ఏపీపీఎస్సీ మెంబరు. రిమైనింగ్ 2 members will change from time to time. ఈ 5 members జనరల్గా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అంటే ఇక్కడ ఒక మెంబర్ కామన్ కదా. ఈ 1 member ఎవరు? మెంబర్ ఆఫ్ ది బోర్డ్. అంటే యూ షుడ్ నో అబౌట్ ద బోర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్, సే మనకి ఇప్పుడున్న బోర్డ్ మెంబర్స్ కూడా మనము బోర్డు ప్రొఫైలింగ్ డాక్యుమెంట్ అనేది షేర్ చేస్తాము. ఈ బోర్డు ప్రొఫైలింగ్ అంటే బోర్డ్ మెంబరు, బోర్డ్ చైర్పర్సన్, ఏపీపీఎస్సీ ప్రెజెంట్ చైర్పర్సన్ అండ్ రిమైనింగ్ అదర్ మెంబర్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఏం తెలుసుకోవాలి? వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పర్టైజ్ ఏంటి, వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్ ఏంటి, వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అనేది మనం కానీ తెలుసుకుంటే, assume that your qualifications and your native place and is closely related to the board member, then they will connect. Assume that you are from Visakhapatnam or from Srikakulam or Tirupati or Kurnool or Kadapa and board member is also from that native place, then you'll be also having more interest to grill you on particular subjects. కాబట్టి మనం బోర్డ్ మెంబర్స్ని మనం తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈజ్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొఫైల్. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొఫైల్ అనేది కామన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. మీ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, జిఐ ట్యాగ్ ఏమైనా వచ్చిందా, కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమైనా ఉందా, టూరిజం పొటెన్షియల్ ఏమైనా ఉందా, పొలిటికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమైనా ఉందా, ఏమైనా ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ మీ యొక్క నేటివ్ ప్లేస్ కానీ, నేటివ్ కాలేజ్ నుంచి కానీ, లేకపోతే యూనివర్సిటీ నుంచి కానీ, మీ యొక్క ప్లేస్ నుంచి కానీ ఏమైనా ఆరిజిన్ అయ్యారా. ఫ్లో ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్లో ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఫస్ట్ మనం వెళ్ళిన తర్వాత they'll ask you to calm down and they'll give ample time to settle down and to be asked readily by the interview board. ఇచ్చిన తర్వాత they'll try to take it. మీరు ఇచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 2 minutes ముందే మన యొక్క డాఫ్ అందరికి సర్క్యులేట్ చేస్తారు. they'll quickly go through it, your డాఫ్. ఈ డాఫ్ మనం 3 pages మనం ఫిల్ చేస్తుంటాం చూసారా, ఆ 2-3 minutesలోనే they will understand what questions to be asked. చూడండి, దాదాపు 180 మంది మనకి ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయినప్పుడు మోరలెస్ అదే రాస్తారు. సో కామన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కామన్ పాయింట్స్ అడిగేసి ఉంటారు కాబట్టి బోర్డ్ మెంబర్స్ ఏమైనా ఎక్సెప్షనల్ పాయింట్స్ మీరు మెన్షన్ చేశారా, అన్కామన్ పాయింట్స్ ఏమైనా మెన్షన్ చేశారా అన్నప్పుడు కంపల్సరీ దాని మీద మనకి క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఏమని అడుగుతున్నారంటే మీ గురించి, మీ ఫాదర్ గురించి, మీ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్ గురించి, ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి, ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ చదువుకున్నారు, ఏం చదువుకున్నారు, వాటి వల్ల ఉపయోగం ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ స్టడీడ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్, ఈసీ ఆర్ సిఎస్సి, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, అండ్ దే విల్ ఆల్సో ఆస్క్ యూ మీరు ఏమైనా యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారా, యూపీఎస్సీలో మీ యొక్క ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి,
ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ మీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సబ్జెక్ట్కి ఎందుకు తీసుకోలేదు, ఎందుకు ఆంథ్రోపాలజీ తీసుకున్నారు, ఎందుకు పిఎస్ఆర్ తీసుకున్నారు, ఎందుకు తెలుగు సాహిత్యం తీసుకున్నారు, ఇట్లాంటి రెగ్యులర్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్. వై సివిల్ సర్వీసెస్ ఈస్ అనదర్ కామన్ క్వశ్చన్ దట్ హెస్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్వ్యూ. నెక్స్ట్ హాబీస్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ క్వశ్చన్స్ మీద మీ యొక్క లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, పర్టికులర్లీ మీరేమన్నా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గ్రూప్స్ కానీ, సివిల్ సొసైటీకి కానీ, అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ కానీ, సివిల్ అవేర్నెసెస్ కానీ, లేకపోతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కానీ, ఇట్లాంటి వాటిలో మీరు ఏమైనా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారా, వాటి యొక్క మీ రోల్ ఏంటి, దాని యొక్క ఆ గ్రూప్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి. నెక్స్ట్ యోగా బేసిక్స్ అడిగారు లాస్ట్ ఇయర్, ఈసారి కూడా మనకి యోగా డే అంటే 21st జూన్ మనం యోగా డే సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటాము. 22nd, 23rd, 24th, 25th అంతా మనకి న్యూస్ పేపర్లో యోగా గురించి ఉంటుంది కాబట్టి సో బీ రెడీ ఫర్ యోగా. దిస్ ఇయర్ థీమ్ ఈస్ యోగా ఫర్ వన్ ఎర్త్ అండ్ యోగా వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్. దట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ 2025, this year. ఇఫ్ యూఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్సిసి ఎన్ఎస్ఎస్, ఇప్పుడు ఎన్సిసి ఎన్ఎస్ఎస్ ఇప్పుడు ఇంకొక ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత ఈవెన్ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ సో సమ్ మ్యాండేటరీ ట్రైనింగ్ ఫర్ స్కూల్ చిల్డ్రన్. ఇట్లాంటిది మంచిదేనా, మీ ఒపీనియన్ ఏంటి, ఇట్లాంటి వీటి మీద మీకు కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ మీద మనకు ఉండాలి. అదేవిధంగా క్రికెట్, ఇప్పుడు ఐపీఎల్ మీద ఆర్సీబీ స్టాంపేడ్, బెంగళూరులో స్టాంపేడ్ అయిన తర్వాత అది ఇప్పటికీ మనకి వైరలింగ్ అండ్ రిపీటెడ్ టాపిక్ అండ్ వీ షల్ హ్యావ్ దట్ వన్. Then ethical dilemma questions, then repeated questions they are asking your favorite movie, favorite hero, and your tourism, your movies, your favorite novels, favorite place to be explored. Then if you are having habit of sudoku, then writing, elocution, essay writing, ఇవంతా మనము ఈ హాబీస్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్లో మెన్షన్ చేస్తుంటారు కాబట్టి వాటి గురించి గ్రిల్ చేశారు, అడిగారు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ద స్టేట్ ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ బీన్ రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ ఈస్ దట్ దిశా యాప్. Disha app has been asked, then migration from Andhra Pradesh, women's safety, specific events, say recent schemes like family doctor అప్పుడు ఇది సో లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా మనకి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ గురించి ఇప్పుడు ఫోకస్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ మీద మనకి జనరల్గా క్వశ్చన్స్ అనేది మనకి ఇప్పుడు రిపీట్ అవ్వదు. కానీ 3 క్యాపిటల్ ఇష్యూ, అమరావతి క్యాపిటల్, పోలవరం ఇంటర్లింకింగ్, విశాఖపట్నం యాజ్ ఏ ఎకనామిక్ హబ్, రీజనల్ డెవలప్మెంట్, కర్నూలు యాజ్ ఏ మనకి లాస్ట్ టైం జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్, ఇట్లాంటిది ఉంది కాబట్టి మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ మంత్ జిఎస్టీ కలెక్షన్స్, ఈ జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ అనేది ఇట్ విల్ ఇండికేట్ ది ప్రోవస్ ఆర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది స్టేట్. స్టిల్ బైఫర్కేషన్ ఇష్యూస్లో ఒకసారి బైఫర్కేషన్ ఇష్యూస్ ప్రజెంట్ స్టేటస్ మీరు క్విక్గా రీక్యాప్ చేసుకోవాలి, బడ్జెట్ని రీక్యాప్ చేసుకోవాలి, సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వీస్ని రీక్యాప్ చేసుకోవాలి, షేరింగ్ ఆఫ్ ది రివర్ వాటర్స్. నెక్స్ట్ ఈస్ నౌ ఇప్పుడు మనకి G7 సమిట్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ G7 సమిట్ ఇష్యూ అనేది ఉంది. అదేవిధంగా క్యాస్ట్ సెన్సస్, స్కిల్ సెన్సస్. నెక్స్ట్ కరెంట్ అండ్ పెరీనియల్ ఇష్యూస్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్ బై లాస్ట్ ఇయర్ ఈస్ దట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, గ్లోబల్ వార్మింగ్, కార్బన్ క్రెడిట్స్, యువర్ మిషన్ లైఫ్, ఈ క్లైమేట్ చేంజ్, గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇవంతా రిపీటెడ్ ఇష్యూస్, ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ ఇవంతా మనకి జూన్ మంత్లో ఉన్నాం కాబట్టి జూన్ మంత్లో మనకి న్యూస్ ఆర్టికల్స్ మీరు 23rd, 24th, 25th జూన్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజు ఏదో ఒక ఆర్టికల్ అనేది ఫ్రంట్ పేజ్లో ఎడిటోరియల్ వచ్చినప్పుడు జనరల్గా మళ్ళీ రీసర్ఫేస్ అయినప్పుడు ఈ ఇష్యూస్ అంతా మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ బీన్ ఆస్క్డ్ బై ఏపీపీఎస్సీ ప్యానలిస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్. కొలీజియన్ సిస్టమ్, పోక్సో, హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్, అన్టచబిలిటీ, చైల్డ్ మ్యారేజెస్, ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు మనకి ఏఏ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఊహించిన విధంగా మనకి అన్ని రంగాల్లో మనకి ఏఏ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంది కాబట్టి అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్ యూజ్ టు సే ఓకే ఐటీ దెన్ ఏఏ నౌ. ఇలా మనకి ఈవెన్ 2 days ముందు ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ కూడా వచ్చింది, ఏంటంటే విజయవాడలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండ్ ఎంఓయూ విత్ ఎన్విడియా కంపెనీ. ఇట్లాంటివంతా మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ పాసిబిలిటీస్ ఏంటి, అప్లికేషన్స్ ఏంటి. ఈవెన్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ బీన్ యూటిలైజ్డ్ recently by our defense forces in order to pinpoint the targets and in the part of as a part of Operation Sindoor. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ లైక్ ఏఐ టెక్నాలజీస్ కానీ, మిషన్ లెర్నింగ్ కానీ, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కానీ, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ, మిక్స్డ్ రియాలిటీ, వర్చువల్ రియాలిటీ, ఈ డీబీటీ స్కీమ్స్ కానీ, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ క్రిప్టో కరెన్సీ కానీ, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కానీ, ఇవంతా మనం ఒకసారి బ్రషప్ చేసుకోవాలి. బికాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీన్స్ టెక్నాలజీ మీన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్. Whenever Chandrababu Naidu
as a chief minister is working, will say that no, he will give more focus to technology and he will try to promote and progress use of technology at each levels of administration and welfareism. నెక్స్ట్ కేస్ స్టడీస్. ఈ కేస్ స్టడీస్ అనేది లాస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో ఒక స్పెషాలిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ కేస్ స్టడీస్ అంటే దే విల్ ట్రై టు గివ్ ఒక రీజన్ డెవలప్ చేయాలంటే ఈ విధంగా డెవలప్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, లేదు మీరు అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ గాను, గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ గాను, వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ గాను, బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ గాను పోస్ట్ అయితే మీరు తీసుకునే చర్యలు ఏంటి, ఎందుకు తీసుకుంటారు, లేకపోతే ఇంకోటి దెర్ ఇస్ అ డిజాస్టర్ ఆర్ మేబీ స్టాంపెడ్ or maybe stampede, how you will be responding to the situation, what would be your priority. ఇట్లాంటి కేస్ స్టడీస్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగారు. ఇంకొకటి సిల్వర్ లైనింగ్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్వ్యూ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ ఈస్ దట్ మిస్టర్ గౌతమ్ సవాంగ్ బోర్డ్ ఈస్ యూజ్ టు ఆస్క్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్, యూ వాంట్ టు గివ్, డూ యూ వాంట్ టు గివ్ ఎనీ సజెషన్స్ టు ద బోర్డ్ అనేసి మీరు ఎగ్జైట్ అయిపోయేసి ఏది పడితే అది చెప్పేద్దాన్ని. ఓకేనా, ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా యూ కెన్ సే దట్ హౌ యూ ఫెల్ట్ ఇట్. The process is very clear, sir. I felt that the process is self-explanatory and I felt comfortable in giving my interview, and APPS has taken all necessary arrangements in order to facilitate the interview aspirants to make their day to present today. అని ఒక పాజిటివ్ వేలో 1 or 2 sentences చెప్పేసి కంక్లూడ్ చేయండి. అంతేగాని ఇట్లాంటి సజెషన్స్ ఇవ్వద్దండి. వీడియోగ్రాఫింగ్ చేస్తే బెటరు, ఈ వీడియోస్ అంతా మళ్ళీ యాక్సెసిబుల్గా ఉంటే బెటరు, మార్క్స్ అంతా డిస్క్లోజ్ చేస్తే బెటరు, ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు, అకౌంటబిలిటీ లేదు, అకౌంటబిలిటీ పెంచుతుంది, ఇట్లాంటి సజెషన్స్ మీరు ఏపీపీఎస్సీ బోర్డుకి ఆ టైంలో మీరు ఇవ్వద్దండి. అర్థమవుతుందా? ఒక హ్యాపీ నోట్లో కంక్లూడ్ చేయండి. You can say that so if there is a transport system from nearby bus stations or railway stations or airports, if it has been taken care by APPSA or reimburses that fare charges, it would be well and good. అట్లాంటి సజెషన్స్ 1 or 2 ఇచ్చేసి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వండి, కానీ లేకపోతే యూ కెన్ అప్రిషియేట్ అండ్ అక్నాలెడ్జ్ ది ఏపీపీఎస్సీ ఎఫర్ట్స్. ఎందుకంటే ఏపీపీఎస్సీ 1 వీక్ మీకు ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేసిందంటే దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్స్ పుట్ ఇన్ టు ద ఎఫర్ట్ టు మేక్ టు ఫెసిలిటేట్, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేయడానికి ఇంటర్వ్యూ టైంలో ఏపీపీఎస్సీ తీసుకుంటుంది. కాబట్టి దాంట్లో మెన్ అండ్ మెటీరియల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటారు. కాబట్టి యూ కెన్ అక్నాలెడ్జ్ ఇట్. ఏపీపీఎస్సీ హెస్ టేకెన్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ ఎఫర్ట్స్ in order to facilitate this interview, and I felt that most of the steps are self-explanatory అని మీరు ఒక హ్యాపీ నోట్లో కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. ఇది ఏపీపీఎస్సీ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ లాస్ట్ టైం. దీస్ ఆర్ ద ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ ఫ్రమ్ ఏపీపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్టెడ్ బై ఏపీపీఎస్సీ లాస్ట్ టైం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇంటర్వ్యూలో 75 మార్క్స్ ఉంది. ఎన్ని మార్క్స్ నేను తెచ్చుకోవచ్చు, ఎన్ని మార్క్స్ పాసిబుల్ అవుతుంది? కెన్ ఎనీబడి ఆన్సర్? Last year, what was the average score? What was the highest score? What is the least score? I'm asking. Can you respond? So there is one exclusive Telegram channel. For all the registered and participant students, you'll be receiving one exclusive Telegram channel link. Okay. Can you share, Ramakrishna? There is one exclusive Telegram channel. Okay. So some student has responded. Some students responded 74.5. సో ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే ఎంత పాసిబుల్ అవుతుంది అని మీరు అడిగితే, I can say average score last year. Average score last year is 68. Highest score is 74.5. Least score is, so it is 42. Some cases even further less also awarded. ఇక్కడ మన టార్గెట్ ఏంటంటే యావరేజ్ స్కోర్. మీరు యావరేజ్ స్కోరు అంటే 65+ మీకు రావాలంటే ఏమి ఎఫర్ట్ పెట్టాలంటే మీ యొక్క డాఫ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ కనీసం మీకు ఈ డాఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒపీనియన్ బిల్డింగ్ సెషన్స్. You can start speaking with your 2-3 friends. ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చొని ఒక 5 థీమ్స్ తీసుకొని 5 ఇష్యూస్ తీసుకొని ఆస్క్ దెమ్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. మేబీ known friends
and you try to respond it. Once it is done, ask your friends to write down the suggestions to be given to you. వాటినంతా కన్సల్టేషన్ చేసుకొని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఒపీనియన్ బిల్డింగ్ సెషన్స్లో స్టేట్ ఇష్యూస్ మీద, అదేవిధంగా నేషనల్ ఇష్యూస్ మీద, ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ మీద మీకు అవగాహన ఉండాలి. ఈ అవగాహన అంటే మీరు డీప్గా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక 2 minutes మీరు మాట్లాడడానికి ఎంతైతే కంటెంట్ అవసరమో అంతవరకు చాలు. మై స్ట్రాంగ్ సజెషన్ ఈస్ దట్ టాప్ 30 స్టేట్ ఇష్యూస్, నేషనల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్, ఒక 50 to 60 ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ మీద మీకు ఒపీనియన్ ఉంటే, ఇప్పుడు న్యూస్లో ఉన్న ఇష్యూస్ మీద మీకు కానీ ఒపీనియన్ ఉంటే దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మీరు హ్యాండిల్ చేయాలి. ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది మనం 1-to-1లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్తాను, అదేవిధంగా మాక్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు చెప్తాము. నెక్స్ట్ ఈస్ simultaneously give mock interviews. ఇక్కడ స్టూడెంట్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే దే విల్ బి ఇన్ ద మైండ్ సెట్ దట్ టు గివ్ మోర్ అండ్ మోర్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఎన్ని మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చామనేది కాదు, కానీ ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యింది. వాట్ ఎవర్ ద మాక్ ఇంటర్వ్యూ యూ విల్ గివ్, ఆస్క్ ద బోర్డ్ టు గివ్ మార్క్స్. కొంతమంది మార్క్స్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ రాసి వదిలేస్తుంటారు. మీరు ఫస్ట్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ రోజే అయిపోయిన తర్వాత, ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ద మాక్ ఇంటర్వ్యూ మెంబర్స్ విల్ సే యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ ఓవర్. కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మార్క్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు, బట్ యూ బీ స్పెసిఫిక్. పర్సిస్ట్ ద బోర్డ్ టు గివ్ ద మార్క్స్. అవుట్ ఆఫ్ 75 మీరు ఎన్ని మార్క్స్ వేస్తారు అనేది మీరు తీసుకొని, ఎందుకు నాకు 40 వచ్చింది, ఎందుకు 60 వచ్చింది, ఎందుకు 69 వచ్చింది అనేది మీరు కానీ అనాలిసిస్ చేసుకోగలిగితే, దెన్ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ దెన్ యూ విల్ గెట్ అట్లీస్ట్ 70. 70 ఈజ్ పాసిబుల్. సో లాస్ట్ టైం లాగా 74, 74.5 ఇట్లాంటి స్కోర్ వస్తారా అనేది నెక్స్ట్ అగైన్ క్వశ్చన్ మార్కే. కానీ మనకి ఈ ప్రభుత్వంలో, ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్లో మీకు ముందు వేసిన మార్క్స్ కానీ మనం తీసుకుంటే, సో 65 ఈజ్ ఎ గుడ్ స్కోర్ అండ్ 70 ఈజ్ ఎ బెస్ట్ స్కోర్. 65 ఈజ్ ఎ గుడ్ స్కోర్ అండ్ 70 ఈజ్ ఎ బెస్ట్ స్కోర్. మీరు ఈ బ్రాడ్లో రావడానికి ట్రై చేయండి. ఈ బ్యాండ్లో రావాలంటే కంపల్సరీ ఈ రోజు నుంచి మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ రోజు నుంచి ఈ 10-12 డేస్లో మీరు ప్రయత్నం కానీ పెట్టారంటే మీకు కంపల్సరీ ప్రోగ్రెస్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రిగార్డింగ్ సర్టిఫికేట్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. పర్టికులర్గా ఈడబ్ల్యూఎస్ నాన్ క్రిమీ లేయర్ అంటే బీసీ వాళ్ళు, ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు మీకు ఒకసారి నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేస్తుంటారు. ఏ ఇయర్ ఈ సర్టిఫికేట్ మీరు మెన్షన్ చేశారు అనేది మీ దగ్గర ఉందా లేదా అని ఒకసారి చూసుకోండి. ఒకవేళ సర్టిఫికేట్ మిస్ అయినా, లేకపోతే ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ ఆ రోజుకి మీరు సబ్మిట్ చేయలేకపోయినా, నథింగ్ టు వరీ. ఇప్పుడైతే మీరు ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి మీకు లేని సర్టిఫికేట్స్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. మీరు అది ప్రయత్నం చేయాలి. ఏదైనా ఒక సర్టిఫికేట్ కొంతమందికి లేట్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ యూ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు సబ్మిట్ బై ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ, నథింగ్ టు వరీ, దే విల్ గివ్ సమ్ టైమ్ టు రీసబ్మిట్ ఇట్. ఓకేనా? గివ్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ఇంటర్వ్యూ. So this is from my side. If you want to speak, if you want to interact with me, you can chat in the chat box, or you can also raise your hand. I'll unmute you. You can speak with me. మెడికల్ అనేది మీకు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడే మనకి విజయవాడలో జనరల్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రోజు తీసుకెళ్తారండి. మనకు అక్కడ మన టీం వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఫెసిలిటేషన్ అక్కడ చేస్తారు. నో ఇష్యూ. ఓకే, మెడికల్ వుడ్ బి కనెక్టెడ్ ఆఫ్టర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. Akhil is asking, can we meet for discussion of DAF tomorrow? Yes, definitely. We are available from 9:30 to 6 p.m. every day till 30th June 2025. You can visit it. Even we have exclusively created one Telegram channel. You post చేశారు Telegram channel link. సో మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ షేర్ అవుతుంది. మన సివిక్ సెంటర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా మీకు అది మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ మీకు నెంబర్ ఇచ్చాను కదా, ఇక్కడ నెంబర్ కూడా ఇచ్చాను. ఈ నెంబర్ ఒకసారి సేవ్ చేసుకోండి. 799, try to save this number, 79955495536. 79955495536. Miss Soumya will respond. She will coordinate
interaction with me, DAF profiling sessions, all aspects related to this program. Okay, please save this number. Yeah, some students are raising their hands. I'll unmute you. Mr. Shankar, you can speak with me. Shankar, yes. Sir, chart disabled. మాట్లాడండి. చార్ట్ అనేది డిజేబుల్ ఏం లేదు, మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు అక్కడ. Chart disabled it is permanent, sir. For working employees, please. టు హోస్ట్ అండ్ కో హోస్ట్ అని ఉంటుంది. Okay. For working employees, please send some plans, sir. Sorry, your voice is not clear. For working people, please give some timings. ఓకే, మీరు ఏ టైంలో కన్వీనియంట్? Morning till 9 and evening after 8. ఆఫ్టర్ 8? సరే, మీరు డాఫ్ సబ్మిట్ చేసేసి ఈ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేయండి. ఐ విల్ గివ్ టైం. మీ పేరు శంకర్ కదా? Yes, sir. Yes, sir. That time also, Yes, sir. ఓకే, సో ఈ నెంబర్ సేవ్ చేసుకోండి. 7995549536. Yes, sir. I have noted. So try to complete your DAF version first. Then just text her, share your filled DAF, and I'll connect with you. Okay? Thank you. Document verification is on 17th and interviews are from 2. Is it correct, sir? No, Prudvi, 17th is for sports category అండి. ఇక్కడ క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే, మీరు ఎవరైతే క్వాలిఫై అంటారో 42 స్టూడెంట్స్ స్పోర్ట్స్ కేటగిరీలో ఉన్నారు కదా, 182 స్టూడెంట్స్ వచ్చి నాన్ స్పోర్ట్ కేటగిరీ అండి, నాన్ స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ. ఈ 42 స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఈ స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ వాళ్ళకి 17th జూన్, కైండ్లీ నోట్, స్పోర్ట్స్ కేటగిరీలో వాళ్ళకి మాత్రమే మీ యొక్క స్పోర్ట్స్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. అంటే సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అనేది మీకు సర్టిఫికేట్ రిలేటెడ్ టు స్పోర్ట్స్ అనేది వెరిఫై చేస్తుంది. వెరిఫై చేసి ఈ సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడా కాదా, మీ యొక్క స్పోర్ట్ సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడా కాదా, మీకు ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ ఏంటి, మీరు ఇంటర్నేషనల్లో ఆడారా, నేషనల్ స్పోర్ట్స్ ఆడారా, స్టేట్ లెవెల్ ఆడారా, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆడారా. చాలామంది డిస్ట్రిక్ట్లో సర్టిఫికేట్ కూడా మీరు పెట్టుంటారు. ఇలా పెట్టినప్పుడు మీకు ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది. అలా మీకు ఈ స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడా, ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ ఏంటి అనేది వీళ్ళకి మాత్రమే 17th, మిగిలిన వాళ్ళకంతా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ వచ్చి డేట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ రోజు మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, ఓన్లీ ఫర్ స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ, దట్ ఈస్ ఆన్ 17th జూన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్. ఈ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కూడా మీరు చూడండి, స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్ గురించి మాట్లాడుంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ సోనీ, ప్లీజ్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్. Sir? Yes, please. Sir, Telegram channel, I'm unable to find this procedure and question, sir. Even though I'm part of the Telegram group. We'll post it, okay? Okay, sir. Thank you. Now it has been constituted. We'll post it all the details. I'll give one Google form and we'll try to facilitate all the documents which I have shown to you. The DAF questionnaire, last year transcripts, all details we'll update it. Okay? Thank you, sir. Welcome. Yeah, we'll conduct, Mr. Shankar. We'll facilitate 1 or 2 mock interviews. We'll conduct online as per your time. No issue. But the kind suggestion is that you have to attend offline. Then only మీకు ఆఫ్లైన్లో అటెండ్ అయినప్పుడే మీకు ఆ స్ట్రెస్ తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఆన్లైన్లోకి వచ్చినప్పుడు మీరు మీ కంఫర్టబుల్ కన్వీనియంట్ ప్లేస్లో కూర్చొని ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటారు. సో ఆ ఫీలింగ్ అనేది మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలంటే మీరు కంపల్సరీ ఆఫ్లైన్లో అటెండ్ అవ్వండి. డోంట్ కంప్లీట్లీ రిలే ఆన్ ఆన్లైన్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, మిస్టర్ శంకర్. మీరు వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ అయినా ఈ 10 daysలో మీకు కనీసం 4-5 days అయినా లీవ్ పెట్టుకొని అటెండ్ అవ్వాలి. ఎనీ అదర్? ఎస్, డెఫినెట్లీ విల్ కండక్ట్ ఆన్ Saturday, Sunday. ఓకే, yeah. So with this orientation session, we'll be having series of orientation sessions. ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద కూడా సెషన్స్ మెన్షన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ టుమారో విల్ బీ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ ఒపీనియన్ బిల్డింగ్ సెషన్స్. అంటే నో యువర్ బోర్డ్ అనే ఒక సెషన్ పెడతాము. నో యువర్ బోర్డ్ అంటే మనకి ఒక
ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయి? బోర్డ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, ఈ బోర్డ్ మెంబర్స్, చైర్పర్సన్ మనకి మిస్ అనురాధ మేడం, వీళ్ళ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. వాళ్ళ యొక్క వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది ఇది మనము డాఫ్ బోర్డు గురించి మనం రేపు కంప్లీట్ చేసేస్తాము. దెన్ విల్ టేక్ అప్ ది స్టేట్ ఇష్యూస్, దెన్ నేషనల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్. ఇది సైమిల్టేనియస్గా వెళ్తూ ఉంటుంది. మాక్ బోర్డ్స్ అనేది మనం ఇంకొక 2 డేస్లో అనౌన్స్ చేస్తాము. బోర్డు ఎవరు, టైమింగ్ ఏంటి, ఏ విధంగా మీరు రావాలి అనేది మనం ఇంకొక 1 or 2 డేస్లో అనౌన్స్ చేస్తుంటాం. కాబట్టి విత్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ లెట్స్ స్టార్ట్ ఇట్, డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్. ఇప్పుడు మీకు కావాల్సినంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. డాఫ్ గురించి మాట్లాడాను, డాఫ్ క్వశ్చనర్ గురించి మాట్లాడాను, లాస్ట్ ఇయర్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ గురించి మాట్లాడాను. అదేవిధంగా బర్నింగ్ ఇష్యూస్ అంతా వాటి తీసుకొని ఒక 2 minutes మనం మాట్లాడడం ఎలా, మీ యొక్క ఒపీనియన్ చెప్పడం ఎలా. దాంట్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ అప్రోచ్ అంటాం. బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఏ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అప్రోచ్. How to adapt this black and white approach for the benefit of the better result. Okay, with this I'm ending the session. Thank you for spending time with me. I wish all the best for your upcoming oral test, that is interview conducted by APPSC at Vijayawada.